आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। वेद और पुराण एक कथा कहती जे सुबुद्धि आ कुबुद्धि प्राणीर हृदय रही था। प्रति प्राणी निज निजर इच्छा अनुसार दुईटारू गोटा को अनुसरण करिथाए। एबे कुमति आपण मन को प्रभावित कर रखिछि, तेणु आपण हित आउ अहित को बुझी पारु नाहंती। सीता जी कि राक्षस जाति कालरात्रि भली ता उपरे आपण प्रीति बढ़ुची, आउ जी आपण को विनाश मार्ग निवृत्त करुछंती। विभीषण द्रोही मोर खाऊचु आउ गुणगान वनवासी करुचु। मूर्ख मो राज्य रे बंचुचु आउ पुणी कामना करुचु शत्रु द्वारा मो विनाशर। धिक्कार तो परी कुलद्रोही को। ना स्वामी ना। अभिमानी को शत्रु परी लगे हिते सीमित। आसिले विनाश बेला बुद्धि हुए विपरीत। बुद्धि हुए विपरीत। ठीक कहला, एटा तिले मात्र दयार पात्र नुहे नुहे। एई तो आसिलेनी। कौन कहले राजमाता? मांकर भी यही मत जे श्रीराम को चरण आश्रय ने तेबे जिबा। हाँ चलिले हरसे रघुपति पासे। श्री राम करुणा भागे खिलाटी से। श्री राम करुणा भागे खिलाटी से। जो चरण पादुका कुने भरत नित्य पूजई। से चरण परस मिलिब देखिबा नेत्र पुराई। देखिबा नेत्र पुराई। करु करु एई सब कथार विचार। सप्रेमे संभ्रमे सर्वे
ଲଙ୍ଘନ୍ତି ସାଗର ଆକାଶେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କପି ମାନେ ଦେଖି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ନିରେଖି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ନିରେଖି ହେଇ ଦେଖ ଶତ୍ରୁର କେହି ଦୂତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାଅ ଯାଇ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେ ଛାଉଣୀର ଚାରିପଟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରହରା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କୁହ ମହାରାଜ କିଛି ଲୋକ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଲଙ୍କା ଆଡୁ ଆମ ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ଆଡୁ? ହଁ ମହାରାଜ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କହିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆସ ଯିବା। एमिति रहस्यमय भाव आसबार साहस करथिबा तमे किए? कोठु आसीच? कौन पई आसीच? सावधान, सबु सत कहब। मु जहा कहबी सत कहबी, कारण मिथ्या कहबा मोर स्वभाव नुहे। जदि मोर अनुमान ठीक हुए तेबे आपण किष्किंधा नरेश बानर राजा सुग्रीव ना? तम अनुमान ठीक। एबे निज परिचय दियो। हे कपिराज, मो प्रणाम स्वीकार कर। मु लंकापति महाराज रावणर सान भाई। मो ना विभीषण। जेबेटू से देवी सीता को हरण कर नहीं गले आम भीतर मतभेद बढ़ी चलला। मु बारंबार एक कथा कहवा परे जे देवी सीता को सम्मान सहित फेरे दियंतु से मते बहुत कठोर कथा कही मोर अपमान भी कले। एणु मु मो घर द्वारा छाड़ी प्रभु श्रीराम पाखु शरण नवाक आसी। भगवान राम शरणागत वत्सल, आपण जाई तांको निवेदन करंतु जे विभीषण तांकर शरण नवाक आसी। भल कथा। मु श्रीराम को तम संदेश जणे दउची, किंतु सेतबेले पर्यंत तमे सेठी थाओ। आम छाउणी के आसियो चेष्टा भी करिवनी। ये 5 जन को ध्यान रखिथिबो। मु न आसीबा जाए याको तळु को लेउ दबनी। यथा आज्ञा महाराज। प्रणाम प्रभु। आस मित्र बस। हे रघुनाथ, निजको लंकार राजा रावणर सान भाई कहूथिबा गोटाए असुर आसी आपणक शरणापन्न हबाकू चाहूची। निजर परिचय देई से आपणक निकटको आसीबाकू चाहूची, किंतु से शत्रुर भाई। तेणु एक कथा गंभीरतार सहित चिंता करिया दरकार जे ताको शिविर को आसीबाकू अनुमति दिया जिवो ना नाही। ए विषय आपण मनकर मत कौन? संभवतः से रावणर कि गुप्तचर ही पारे। भाई हो कि गुप्तचर हो, किंतु आमर शत्रु तो ए मायावी राक्षसों को की भरोसा। शरण कथा कही आम दल रे मिसी भीतर भीतर आमर अनिष्ट करि पारंती। आमर विश्वास भाजन ही आक्रमण मध्य करंती। हाँ बानर राजा, मोर कहीं एतरे संदेह होउची से माने हमर किछि खेती करबा पासी नांती तो। बानर राज, जहा हृदय रे कपटता थिबो से एमिति खोलाखोली भावे सामना को आसीबनी। ताकू तार परिचय पचारिबा आवश्यक। से किए आ तांको ना कोन? से तांको ना विभीषण बोली कहिले। विभीषण? से कोन तांको ना विभीषण बोली कहिले? काहेकि ए ना सुनी किछि आशंका होउची?
ଆଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କାର ରୂପ ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଲଙ୍କାର ବୀର ବିଭୀଷଣ ହେଇଥିବେ। ହନୁମାନ, ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ବିଭୀଷଣ ଆମର ସ୍ୱଜନ ହିତୈଷୀ। ଏକଥା ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେ ହେଲେ ସେ ରାବଣର ଭାଇ, ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୂପ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ରାକ୍ଷସ ଜାତିର ସେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଦୁର୍ଜନ ହେଇଥିବ ଏକଥା ଭାବିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅଟେ। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଜାତିରୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ, ତା କର୍ମ ତାକୁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କରିଥାଏ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ମାତ୍ମା ଆଉ ଦାନୀ, ପୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭଳି ହରିଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜାମ୍ବବାନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଭୀଷଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ସୀତାମାତା ବି ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଭୀଷଣ ନିଜ ଝିଅ ହାତରେ ଲୁଚେଇ କରି କେବେ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ସହାନୁଭୂତି ବଶତଃ ଏସବୁ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ଲଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେନା ସମୁଦ୍ରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭୀଷଣ ନିଜ ଭାଇର ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ଆଗମନର ନା ଉଚିତ ସମୟ ଆଉ ନା ଉଚିତ ସ୍ଥାନ। ଯିଏ ସଙ୍କଟରେ ନିଜର ସହୋଦର ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭରତ ପରି ଭାଇ ତ ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ତିନି ଲୋକରେ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାପଦଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ମାପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ବାନର ରାଜ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର ମୁଁ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଏବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିଚାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସମ୍ଭବତଃ ବିଭୀଷଣଠାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ତା ମନରେ କିଛି ଦୁର୍ଭାବନା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପଣ, ଯିଏ ଶରଣକୁ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭୟ ଦିଏ। ମିତ୍ରତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା କେହି ଶରଣାର୍ଥୀ ହିଁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଦୋଷାପହ। ଦୋଷୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ହୁଏତ ସେ ଠକ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ। ଠକିବା ପାପ, ଠକିଯିବା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ନୁହଁ, ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏଥିରେ କିଛି ଛଳନା ଥିଲା ପରି ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାରରୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୂର୍ବକାଳରେ ମହର୍ଷି କଣ୍ଡୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହର୍ଷି କଣ୍ଡୁ ଏକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ତ୍ତୋ ବା ଯଦିବା ଦୁଷ୍ଟ ପରେଶମ୍ ଶରଣଂ ଗତଃ ହରେ ପ୍ରାଣାନାଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ରକ୍ଷିତବ୍ୟଃ କୃତାତ୍ମନ୍। ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବି ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ଆଉ ଦୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେବେ ତାକୁ ନିରାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁ ଦୁଃଖୀ ହଉ ବା ଦୁରାତ୍ମା, ଯଦି ସେ ବିପକ୍ଷର ଶରଣାଗତ ହୁଏ, ତେବେ ନିର୍ମଳ ମନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଣର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ତାର ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ଏପରି ନ କରେ, ତେବେ ପାପରେ ଭାଗି ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ମହର୍ଷି କଣ୍ଡୁଙ୍କ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବଚନର ପାଳନ କରିବି। ହେ କବିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଇଏ ତ ବିଭୀଷଣ। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ରାବଣ ବି ଶରଣାଗତ ରୂପରେ ଆସେ, ତେବେ ବି ମୁଁ ତା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବି, ତାକୁ ଶରଣ ଦେବି। ଯୁବରାଜ ଅଙ୍ଗଦ, ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସହକାରେ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହେ ରାକ୍ଷସ କୁଳମଣି ବିଭୀଷଣ, ମୁଁ ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।
धन्यवाद। मते प्रभु श्रीराम एक कहवा पठे प्रभु आपण प्रार्थना शुणी आपण को भेटिबा पई राजी होइचंती। पदार्पण करंतु आपण को स्वागत। धन्यवाद। आसंतु। जय श्रीराम। जय श्रीराम। पदार्पण करंतु प्रभु आपणक प्रतीक्षा अछंती। धन्यवाद। दूररू देखी बैरी भाई जानती राम शत्रु नुहई आज जाए जहा पाई झुरुथिला कि देखु देखु बाकी जाइछि अटकी आज जाइछि अटकी। हे स्वामी, मु महाराजा रावणर सान भाई विभीषण हे देवतांक रक्षक, मोठारे समस्त अवगुण रही। मो जन्म राक्षस कूल होइछि। मो शरीर तामसिक प्रवृत्तिर जो कि स्वाभाविक भाव मु जड़े पापग्रस्त दानव। ए सब गुण जोगु मु आपणकर दर्शन पात्र नुहे। तथापि भी आपणकर जशगाथा शुणी आपण को भेटिबाकू आसीछि। प्रभु, आपण शरणागत भयहारी जहाँ को आपणकर शरण मिल जाए ताकू जन्म और मृत्यु भयरू मुक्ति मिल जाए। प्रभु, मते महाराजा रावण अपमानित करी लंकारु तड़ी देइछि। मु तांको अधर्म और अनीति रक्षा करिया पई एई कथा ऊपर जोर देइथिली जे देवी सीता को सम्मान सहित आपणक निकट को पठे दिया जाऊ, जेमिति लंका आउ लंकार निर्दोष प्रजा को युद्धर करालतारू रक्षा करि हबो। किंतु से कौन से प्रकार मानिलेनी। मु मो मुकुट भी तांका चरण अर्पण करदेली। से ताकू भी पादरे दूर को ठेली देले। एबे मु अपमानित और तिरस्कृत हेई निजर परिवार धन संपत्ति सबु छाड़ी आपणक शरण नवाक आसीछि। प्रभु, आपण शरणागत वत्सल मोर अवगुण त्रुटि धरंतुनि। प्रभु, मत रक्षा करतु। प्रभु, मत रक्षा करतु। आपण मो शत्रु को त्याग करी मो निकट को आसीछंती, तेणु आपण मोर मित्रर स्थान ग्रहण करंतु। स्वामी, मु तो जन सेवक हवाक आसली। आपण मते मित्रर स्थान देदेले। मु यार योग्य नथिली। ये आपणकर विनम्रता आउ ये आपणकर महानता भी लंकेश्वर।
ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ତ ଏବେ ମହାରାଜା ରାବଣ। ଆପଣ ଜଣେ ଶରଣାର୍ଥୀ କି ଏ ଉପାଧି ଦେଲେ କେମିତି? ରାବଣ ତ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ହିଁ ରହିବ। ତାର ପାପ କର୍ମ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷୀଣ କରି ତାକୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ନିକଟ କରିଛି। ତାପରେ ଲଙ୍କାର ରାଜସିଂହାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲଙ୍କାର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି ମୋର ରହିବ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଏ ବା ଭାବିପାରିବ? ଆଉ ଇଏ ସତ କଥା ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ଆସିଛି। ଲଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାର ଭିକ ମାଗୁଛି, ଯେମିତି ଜଣେ ପାପୀର କାରଣରୁ ସବୁ ପ୍ରଜା ଦଣ୍ଡଭୋଗ ନ କରନ୍ତି। ମିତ୍ର, ମୁଁ ତମର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଯେ ମୋ ସେନାର କୌଣସି ସୈନିକ ଲଙ୍କାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବନି। ବରଂ ମୋ ସେନା ତମ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ତ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସଂହାର କରିବି ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧର ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ଲଙ୍କା ନିବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ଏ ସେବକ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଭୟ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ଦାନୀ କିଏ ହେଇପାରେ? ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନୁକମ୍ପ ବଜାୟ ରଖିବେ। ମିତ୍ର, ତମେ ମୋ ଶରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର କହିଛି। ମୋର ତୀର ଭଳି ମୋ ବଚନ ବି ଅମୋଘ, ଯାହା କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏନି। ରାବଣ ତମ ମୁକୁଟକୁ ପଦାଘାତ କରି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତମକୁ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇବି। ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ଆପଣ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳ ମଗାନ୍ତୁ। ସାଗରରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଜଳର ସମାବେଶ ହୁଏ। ମୋ ସେନା ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଜଳରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାର ଭାବି ନରେଶ ମହାରାଜା ବିଭୀଷଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହଁ ଭାଇ। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्ति। ମିତ୍ର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଥିରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରଣାଗତ ହେବାର ଆଉ ମୋ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଫଳ ଅମୋଘ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୟଧୂର ପବିତ୍ର ଜଳରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ନଦୀର
ଆଉ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଜଳର ସମାବେଶ ହେଇଛି ତମର ଅଭିଷେକ କରୁଛି। ଯାହାର ଆଶିଷ ପାଇବା ପାଇକି ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ବି ପାଗଳ, ସେ ଆଶିଷ ଆଜି ପାଏ ବିଭୀଷଣ, କେତେ ବଡ଼ ତା କପାଳ। ଲଙ୍କାପତି ମହାରାଜ ବିଭୀଷଣ, ଲଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହଉ। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ नंदन गोलक बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस पुण्य अति मन